Pura motani mohai mani sing prati boba abu sini yaku. Takuk obo tam kami hinja. Omo ramkanto tila hinjago. Takuk tabuk to titi edisi congmari kena bela na bodro nyen baje. Kenaka? Haike norok ni tabuk ni kawo shabono tini kaplai khanya ni muchung o. Ini kaplai to edisi hapak to 5 bosor nirbasyon but choli ataklai to choli kha. Sini buwagara fighting khlai e court Supreme Court do thangai Tripurani Supreme Court do thangai bill pass khai tabo edisi but ungkha. Tabo sung edisi no narnan bagani sung sai to. Bud ka shabono. Sung buwagara na bud dinai. Bubagran. Takuk obo haike no norok ni kami o phaimani to belakeno nukha lama hamiyaro. Lama hamiyaro kono tui ba tini 3 engine sorkar Tripura motha IPFT BJP. Tamo develop haike non ka. Oro develop khaimaka to angje nukmani agi bamfrom sarkar je samani borno mo lama le rikha. Angai tai omo lama complete ngai hinai leveling khaine hinai suman role nukha ang. Angai kunu tabo abo bu phaiya sumani sunmani sui thaka abo siring chaungkha abo kunu saimiya nubu nugyaba borok sui thangmanle ang nukha oro ang oron tong Sulaimar olo bisi kai surong tong ka bo. Oma prai but sika suya ko omo prai 2 mas roka khana. 3 engine tabuk 3 engine sorkar ni bisingo kisapon developing ya. He developing ya mo holwa lama bo ungna ko ga mo bo ungna ko sin mo ramkan tila bo ungna ko ga ungya lama kuno facility lama ni khaya borok khlainya le hino khlaya angka ba seng ba khlayan nungma ba khlayan ini sagata. Nini kawo boba haima tong tini Tripura motha koita sidro tubui tini hapang khana. Abo to koita motha koita sidok tubui phainai abo to ang saimano jotono sit to uke hne ang wan sugui tongta. Ani je bukhani ko goiba. Haike tabuk to 3 engine sorkar ni bisingo nang BJP IPFT Tripura motha na tam ko kasana muchung norong kami to mungsa si develop krikhu. Tripura motha na to ang sini emle no kasana musung mani. Sini emle tabuk je katal basau hni khanao abno ta ang makhang nugyakhu phona basau hnoi kisa khanaga makhang to nugyakhu ang ga abo nukhai samani ta election buskang rago sini pararo phaike barik samani ta Phada phaike kebo phanoro. phaya ko kebo phaya meeting sitting le oino borok khlai thangka bamfrom sarkar uskang CPM ni ko ekjona phai ayang sub center le khlai thangka sini Tripura motha ni himani tabo board sampamani kuno para meeting sitting koroi Gawang saja ta meeting sitting khanya nangnai sing hoito baike bud no musbut khainai sing amai khlai joga jona musungta sing emle no gai sini neta ro wahaino aw ang neta hani tor jagi sajung to gai jono sadarno tabuk ta emne bud katal botongo abrongno baike bud oi baike phrangnai abro boborok sayang kai tongta sere rok ba kadba matongo bud kaja taklai rinai ro ga borok baike rinai baksa sia gai sungno sungu sung baike bud dinai bud katal sing aikat ti samani aikat to sing manjak sing baike bud dinai ga ba sing buma bufa bukti ko to sing to phrangai mano ga ne tarak bo pata oro phai phrang mangkai asmo kaham angkha asmo ane asing ko aron paikya ang sana borong jaya takok takisa norok niu kamiwo khongbusuk no khongrok tong oro to prai pogos thaka kanai bli 17 60 kanai tabuk butar rok busuk tong saidaman butarla ngasik saimia ang neta buya pheta buya ang jono sadharon borok ang saimia abo neta rok saimanai norok niu kamiwo hapmani je lama je langmani lama hanjago norok to obti salru mitong bisik busuk rok ka kha last omo paithak je snamjak mani lama obo bau bongcher para school hinjago asuk jora thangu mo lama bongcher para bisik busuk rok ka khana bo snamjak mani tabuk jora samjagi samjagi bamfrom sarkar ni hini sama khani da bamfrom sarkar almani mo sanamani lama enga ta photo kunu develop kroi kunu lama sanamya obo subu thango sanamya enga sungba jenung man masakable tamoni bagi snamya rok khana siya bata mungi samya sini parawo emon তাই কাছে ক রাজনীতি হিংগে চিনি পারাও অনেক বড় ফাইও যে সময় রাজনীতি পাসিং থাকা গা বড় খেল খাইয়া অবহাই বড় বতঙ্গ হিংগে চিনি পারা তো ওর কাইছেপান কর্মচারী করে চিনি ওর তাঙ্গাইসানাই মান কৃষক বড় মাংসে ওর কাইছেপান এমপ্লয় খাইনাই মাসাপা করে নিনে ওংকো মাসাপান করে তাঙ্গাইসানাই মান কৃষক চিনি ও জায়গাও ফাইতা ক tamo kasar na muchung hasteni
hapang eba haste pharok no paithagon paithago kasarna musung basing emle non kasarna musung tabuk je prathi katal no pasing khangai singno tam develop khainai sini lama bobo hai nai thangtung abahinta যে নরক ক্যান্ডিডেট নামই তিনি থাংনাইনি যে চংমারিও ক্যান্ডিডেট নামই রি হরজাকমানি ফিয়াবা তিনি ও নরকনি গামিরক ওয়াইসাফানো বেদে বেরাইফেকে berai phaya tabuk prathi si sidi yangai tong tako ang sakana bla no ba prathi songjak tipura mothani mohai mani sing prathi bo babu si sini yaku ngai takung norong songoi nai sidi sing to bubagranon sing budi nai sini prathi to sing sini na nang nai ngai prathi si phaya ko ro buto ko sampai to gatini 3 tarik ingkana bole 12 tarik ingkai si budung kha bahai inglangne abro phaidi nu prathi no sing kasarna musungta o sing norong ni prathi angmo nei sing bukisa sinna musung norokni kamini neta hinjangnai eba leader hinjangnai rokbai प्रार्थी एबा जे अरो ताबुक चंबाजी वो बाताइनि रकबाय तुबुलाइनो मालाइनो कक्रक सालाइजाक दा abo kogrok borok sara salai saya abole sia angle sia ba sian sanai borok bano saya phainai emle sini emle katal mohai sopaine mohai dino phaine abo bo saya taku engkang to saimaya oro neta sabo kaham ka him parawo obo phonta ang khel kerei ang kirisok borok tangai sanai ang bubagrana hamjog ang bubagrana budinai taku gani ka saksi 닝치노 ani simung Sanjit Debormata angkai Ramkanto Tilani sidi yangai tong tako ang sakana bla no ba prathi songjak tipura mothani mohai mani sing prathi bo babu si sini yaku তাকো ওবো তাম কামি হিনজা omo Ramkanto Tila hinjago তাকো তাবুক তো টিটি এডিসি চংমারি খানা খানা বলে না বুদ্রক বলাইনেন বাজে khanaka হাইকে নরকনি তাবুকনি নি খাও সাবনো তিনি কাপ্লাই খাইনে মুসুং ini kaplai to idi se hapak to 5 বছর নির্বাচন বুট চলি তাকলাই তো চলিখা এবার অম্পিতে যে অম্পি ব্লক 23 কেন্দ্রের ভিতরে যে সামনে কিছুদিন পরে নির্বাচন হইতেছে এডিসিতে তৃতীয় এডিসি এরিয়া তো আপনি কি মনে করেন এইখানে কে জিততে পারে সদাগর বাবু জিতবো আমি কইছি 100% বিজেপি থেকে বিজেপি হ্যাঁ সদাগর জিতবো মোটাটু চাইতার কথা আমি কইতাম না সদাগর জিতবো কত বুথ বা কত কত বুট কি যা অন্তত 3000 বুট আগাইবো আর পাস করবো সদাগর মার্জিন করবো না হ্যাঁ দেখেন আমি কইয়ে দিলাম তুইলা নেন আমার ছবি তুইলা নেন ত্রিপ্রামথাও তো আগাম তারাও তো খুব আনন্দ ফুর্তি চলতেছে সিপিএম এর আনন্দ ফুর্তি চলতেছে কিন্তু সদাগর এবং নিশ্চিন্ত তখন 100% আমি কইয়ে দিলাম রাস্তার দ্বারা বাস এই দূরে আমার কথা আর কি তখন বুঝিনি সদাগর লাগে আমরা চুপ কি করতেছি অনেক বাঙালি আবার মোটাত গিয়া আসে আপনি কত বছর ধরে বিজেপিতে আছেন সাপোর্ট আমি এই 8 বছর ধরে প্রথম যে বিজেপি আছে তখন থেকে আমি 8 বছর চলে কি করেন আপনি আমি তো মানুষের কাজ টাজও করি কিছু ওই নিজেরও অল্প কানি কানি জমিন আছে তো তরকারি অল্প অল্প বিগত দিনে আপনি কোনো কিছু সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে এই সরকার আইসে পরে আপনাকে দেওয়া হয়েছে এই বিজেপি সরকার আইসে পরে আমি গড়টর পাইছি হ্যাঁ সবই পাইছি কিন্তু আমার দিছে মিথ্যে এর আগে যখন বামপন্থ সরকার আসলো আমার কথা শুনে না বামপন্থ সরকার যখন আসলো তখন আমার একটা দুসালা ঘর দিছিল টিনের এর দূরে আর আমার বাতাটা দিছিল এই আর কিছু না আপনি এখন বাতা পাচ্ছেন হ্যাঁ 2000 পাই আর আমার পাওয়া তো বলো না ভালো করে কাজ করতে পারি না তো আস্তে আস্তে করি কিন্তু এই পাওয়াটা জোর পাই না তো আমার এই সরকার কইছিল বিজেপি সরকার যদি আমরা গঠন করতে পারি মন্ত্রিসভা তুমি চিন্তা করি না তোমার আরো কিছু সিপিএম তো তারা যার যার কথা করবে কাকু বুঝছেন না আপনি যদি সিপিএম করেন আপনার সিপিএম এর গতি কেন লাগবো ঠিক আছে নি এটা কইলাম না আপনি তো কি কৃষক না হ্যাঁ তো কেমন চলতেছে এখানে ক্ষেতের ব্যাপারে আপনি ক্ষেতের ব্যাপারে বলতে চলতেছে ওই আপনার এই যে আমরা তরকারি আমরা তো অন্য কিছু করি না ধান টানের জমি না তো শুধু তরকারি সই চর আর কি নদীর চর দুটো তরকারি করি মোটামুটি ভালোই চলছে আর কি তাই সংসার চলেনি সংসার মুহূর্তে কিটা চলবে এদের ওই জায়গার কাজটা চাইলে করি এবার আমি বাতাটা পাই অন্তত কাঠ আছে এটা দিয়ে কোনো মতে বাইরে টেরে চলি আর তো ধীরে একটা রুজি নেই আমার
আর পাও ল্যাংরা হাজিরা কামাবা বিজেপি লাগবে। সরকার তো কিছুদিন আগে আবার গ্যাসের দাম বাড়ায় দিল, এখন কি করবেন আপনি? গ্যাসের দাম যেটা তো বিজেপি সরকার তো দোষ আপনি নাই। তো একদম গরিব কৃষক। না আমি আমার মতো সবাই আরো গরিব আছে, কিন্তু বিজেপি সরকার যে গ্যাসের দাম বাড়েছে এটা কিন্তু বিজেপি সরকারের দোষ না। মানে জায়গায় যে গন্ডগোল লাগিয়েছে, যুদ্ধ লাগা আইতে পারতেছে না, তাহলে তারা কি করবো, ওই জাহাজ দিয়া যদুর পারে আইনা ইন্ডিয়া আপনার ভারতের ভিতরে আনতেছে, তাও দিতেছে, ঠিক আছে না। তো বিজেপি সরকার তো আবার কইতেছে গ্যাসের অভাব নাই, গ্যাসের কোনো ওই তো সমস্যা নাই। গ্যাসের অভাব না, গ্যাস তো আইতেই আছে। তাহলে তো দাম বাড়ায় কি লাগে? দাম কি বিজেপি বাড়াইছে না, হয়তো প্রথম যে আইতাছে না এরপরে না দামটা বাইরে আছে, বুঝছেন নি মানে। কি নাম আপনার? আমার নাম তপন দাস। বাড়ি কোনখানে? বাড়িতে কেন আগে ছিল আমার বাড়ি ওই পার, নদীর এই পার। এটা কোন জায়গাতে পড়ে? এটা ওমপি ধরে, আর আমার আসলে বাড়ি হইছিল ওই এইদিকে দোনলেগা পঞ্চায়েত ধরে, ওই নদীর। আপনার বুথ কেন্দ্র কোথায় আমার বুথ কেন্দ্র তো আগে যন্ত্রণা আসলো, যন্ত্রণা স্কুল। এখন? এখন আমরা ইয়ান লইছি বুথ স্কুল, হাই স্কুল। আপনার রেশন কার্ড? রেশন কার্ড আছে, অন্তদয়? অন্তর্য বিপিএল অন্তর্য। পাননি রেশনের সবকিছু? রেশনে না, আটা ময়দা তারা সবসময় রেশন আনে না। এই চাল আনলে ডাইল আনে না, ডাইল আনলে তেল আনে না, এই তো। চিনি আনলে লবণ আনে না, এটা ওরা দোকান থেকে কিনে আনে। এই এবার ওমপিতে দেখা গেছে যে গত 5 বছর ধরে যে এমডিসি মাননীয় সদাগর কলয়, উনি তো ইপ্রামত হাতে ছিলেন এমডিসি মনোনীত। হঠাৎ করে বিজেপিতে এসে বিজেপিতে যোগদান দেওয়ার সাথে সাথেই বিজেপির ক্যান্ডিডেট। অনেকে বলছে সদাগর কলয় ভালো কাজ করছে না, অনেকে বলছে এটা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মধ্যে যেখানে রাজনীতি করতে পারে। এখন আপনার বক্তব্য কি, তা আপনি কি মনে করেন এই বিষয়টাকে নিয়ে? এখন তো যা বুঝছি সদাগর তো আগে কাজ ভালোই করছে, এখন তো কিছু ইয়ে করতেছে, কিতা করতেছে কন্যা? যেহেতু তাই না একটু কিছু ইয়ে করে, এই এমনের এই কাজ কিছু খারাপই চলছে বলে এই কথা শুনছি আমরা। আর যদি এখন বিজেপিতে সদাগর কলয় যদি জিততে যায় নির্বাচনটা এই এমপিতে, এমডিসি হওয়ার পরে সদাগর কি আবার জনগণের জন্য কোনো কাজকর্ম করবেন? কি মনে করেন? 100বার করবো, জিতলে করতো না করে 100বার করবো, তাহলে জনগণ কেমনে তারা ভালোবাসবো। দাদা আপনারা কি জানেন এই এমপি তেইশ কেন্দ্রতে যারা যারা নির্বাচনে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, কেডা কেডা হয়েছে তার নাম জানেন আপনারা? আমি সব জানি না তো, আমি কোন পার্টিটা জানেন? কোনছেন? আমি জানি যে এই আপনার এই বিজেপিটাই জানি, আর এই রাজার মতোই জানি, রাজা। তো এবার ত্রিপুরামতার ক্যান্ডিডেটের নাম কি জানেন? না এরকম করতে পারতাম না আমি। সিপিএম এর কে জানেন? এটা আমি মানে ক্যান্ডিডেটের নাম জানেন না? আমি কেটা দাঁড়াইছে না করেছি এটা আমি নাম মনে মানে সিলেকশন করছি না, জানছি না। সদাগর তো দাঁড়াইছে এটা জানি, হ্যাঁ সদাগর তো আছে বালা, সদাগর কোন বিজেপি। পার্টি থেকে দাঁড়াইছে? বিজেপি মানে বলে। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, এবার কে জিততে পারে এমপিতে? অম্পি তো আপনার বেশিরভাগ মানে বিজেপির বলে আশা বলে আছে অম্পিতে, কৃষ্ণ কেন্দ্র। আপনার নাম? জীবনকর। এটা কোন জায়গাতে? ওটা এই জায়গাটা? এটাও আমরা পশ্চিম পাড়া। ঠিক আছে। নির্বাচন এই যে সামনে তৃতীয় ডিসি ইলেকশন, গ্রাউন্ড রিপোর্ট আমরা করতেছি এক্ষণে। হ্যাঁ, গ্রামের মানুষ বা এলাকাবাসীরা কি ভাবতেছেন, নিজের ভাবনা যে এবার ইলেকশনের যে আবহাওয়া কেমন, ইদি লইয়া আমরা ওখানে ঘুরতেছি গ্রামে গ্রামে যতটুকু আমরা পারি। তো এবার আপনার কি মত, এবার তৃতীয় ডিসিতে কোন সরকার পাল্টাইতে যাইতেছে বা গঠন করতে যাইতেছে, কি মনে করেন কোন সরকার আইতে পারে? এটা কইতাম পারতাম না, তবু আপনার একটা তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, ওইটাই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, কোন সরকার আইব এটা কনফার্ম আমি কইতাম পারতাম না। কিভাবে খেলাধুলা করলে ত্রিপুরামত আইতে পারে, কিভাবে খেলাধুলা করলে সিপিএম বা বিজেপি আইতে পারে, কি মনে করেন আপনার? কিভাবে এটা কেমনি মনে করতাম, এই যে অনুভব করতাম না, আমরা তো বয়স হয়ে গেছে, এটা অনুমান করতাম পারতাম। তো বয়স হয়ে গেলে তো আপনি আরো এই এলাকা ভিত্তিক বেশি ওই ভিতরে ভিতরে ঘুরলে তাহলে কোন যাইব, কোন এলাকার কোন পার্টি আইব না আইব
নাইলে তো আর কোন যেত না। তো আপনার কাছে আমরা লেগে প্রশ্ন করতেছি, এলাকাতে ঢুকার পরে আপনিও তো একটা এলাকার ভিতরে আছেন, হ্যাঁ তো আমরা অন্যরা না আপনার উপর প্রশ্ন করতেছি, হ্যাঁ। আপনি কি মনে করেন আপনার মানে কিভাবে এ কাজ এ করলে এলাকা কোন পার্টি- আমার মতো এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ভালো, মানে পার্টির কথা না, সব পার্টি আইডিয়াই ভালো। সুস্থ শান্তি পরিবেশ থাকলেই আমরা শান্তি, আর আমরা আর কিছু লাগে না। পাহাড়ি বাঙালি মিলামিশে থাকলেই চললে, এটি আমি চাই, আর কোনো চাই না। ঠিক আছে নি কাকা? অনেকে তো ওই কইতেছেন, দাঙ্গা ফাঙ্গা এটা বাকর চক্কর এটা ভালো লাগে না। এটা অনেকে- যেমন না ও, যেমন পাশ করে আয়ও, যেমন শান্তি পরিবেশ আয়ে, ত্রিপুরার মতো হোক, সিপিএম হোক, বিজেপি হোক, যে কোনো পার্টি, সব পার্টি আমাদের সমান। অনেকে কইতেছে হ্যাঁ। এবার যে টিপ্রামথাতে গত 5 বছর ধরে যে সেটিং এমডিসি হ্যাঁ। ছিল, যে আমাদের সদাগর কলয়, হ্যাঁ এখন হঠাৎ করে বিজেপিতে যোগদান দেওয়ার পর হ্যাঁ আবারও বিজেপির ক্যান্ডিডেট হুম, হুম। মনোনীত হয়ে গেছে। হ্যাঁ হয়েছে। তো আপনি ইদা নিয়ে কি কইবেন, যে অনেকে তো ইদারে অনেকে খারাপ কইতেছে, অনেকে ভালো কইতেছে, আপনার কি মত, বিশেষ করে আপনার কি মত? আমার মত এটা হেরেনের মত হইছে যে আমি এই পার্টিতে যাবো। আগে মোথা আছিল, অনেক আছে বিজেপি, কারণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার পপুলারিটি কতটুকু আছে না আছে, ভিতরে ভিতরে ওয়ার্ক কত করে না করে, ওয়ার্ক বুঝা এনে কাজ, কর্ম করলেই ফল পাওয়া যায়, আর কর্ম না করলে ফল পাওয়া যেত না। আবার আমরা ভিতরে ভিতরে এমনও কথা শুনতে পাই যে হ্যাঁ। বিজেপির যারা কার্যকর্তা আছে হ্যাঁ, এখন যে হ্যাঁ। অম্পি নগরে, হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রেও আমরা শোনা যায় কখনো কখনো যে কিছু লোক সদাগর যে হ্যাঁ। ওদের মানে বিজেপির ক্ষেত্রে যে আবার মনোনীত হয়ে গেছে আহা, যে ক্যান্ডিডেট হিসেবে এমডিসি, হ্যাঁ। কিন্তু অনেকে পছন্দ হয় না। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? এটা যার যার ব্যাপার, এটা এটা আমি চিন্তা করে লাভ নেই। আমার ভালো লাগে, সবারই ভালো লাগে, ওই সজাগর করলেও ভালো লাগে, ওই যে কমল মোতার থেকে কেটে দাঁড়াচ্ছে না, ত্রিপুরা মোতার থেকে কমল গুলিরও ভালো লাগে, আমার সবাই ভালো লাগে। সিপিএম এর কে দাঁড়াইছে আপনি জানেন না? এটাও ওই পিতিরাজ কলি দাঁড়াইছে, পিতিরাজ কলি তো দূর। অনেকে তো কইতেছে আবার আইপিএফটি আয়া পড়তেছে, কি কইবেন বিশেষ করে অম্পি নগরে? না না, I-50 আইতেত না, মুথা তারপরে বিজেপি সিপিএম এর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, এটা বাপটা বুঝা দিতেছে কি এবার, মানে আমরা এমপি বিধানসভার কেন্দ্রের মধ্যে এডিসি আর এ বুঝি না, এরকম তিন পার্টি অগ্রসর, তিন পার্টিও গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা প্রশ্ন আপনার উপর, হ্যাঁ। এডিসিতে যদি কোনো পার্টি সরকার গঠন করে, হুম, টিপ্রামথা যদি সরকার গঠন করে, হুম। তাহলে কয়টা সিট তারা নিতে পারবো, হুম। বা কয়টা সিট নিতে পারে, হুম। অথবা বিজেপি আসলে বিজেপি কয়টা সিট নিতে পারে? এটি কইতাম না হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, 1-2টা সিটের ডিফারেন্স থাকবো, 14, 16, 15, 16 কিতা কিতা কতটা, 28টা নি না 30টা সিট আছে না, এদের ভিতরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি তো কৃষক। আপনার নাম? আমার নাম গণেশ রুদ্রপাল। এই বাড়িটা কোন জায়গায়? বাড়িটা এইখানে, ওই বাড়িটা কোন জায়গা পড়ে? অম্পিনগর গ্যাস গুডনের সাথে। আমরা এখন তৃতীয় এডিসি নির্বাচনের উপলক্ষে 2026-এ গ্রাউন্ড রিপোর্টে আমরা এলাকাবাসীর রায় নিতাছি। কি মনে করেন এবার বিশেষ কইরা অম্পি নগরে অম্পি নগরে কে তো আসতে পারে? আসতে পারে 3টা দল, মানে কন্টেস্ট হইব। একটা হচ্ছে ত্রিপুরা মাথা, একটা হচ্ছে সিপিএম, আর একটা হচ্ছে বিজেপি। ওখানে জনসাধারণ যদি পার্টি যে ভালো, মানে পার্টি মানে বলতে মানে লোকটা পার্টি হিসাবে যে লোকটা ভালো, হের কাছেই মানে সাপোর্ট করবে। এটা কোনো সিপিএম এরও পার্টি না, বা বিজেপিরও পার্টি না, মাতারও পার্টি না, কিন্তু যে পরিবারটার থেকে মানে লোকটা, যে মানে লোকটা মানে চরিত্র যদি ভালো হয়ে থাকে, দেশের লেগে যদি মানে কাজ করে, হের দিকে মানে ভোটার চাপবো বলতে। অনেকে তো কইতাছে এবার সিপিএম আয়া পড়তেছে, সাইলেন্ট ভোটার।
না সাইলেন্ট আমরা ভোটার ভিতরে না, ভিতরে শুনতে পাইলাম যে এবার কমপিতে সিপিএম আছে সাইলেন্ট ভোটারে। আপনি কি বলবেন এই ব্যাপারে? না আমি এই ব্যাপারে মানে বলতে চাই, যেদিকে লোক মানে পার্টিটা মানে যেদিকে লোকটা মানে ভালো মানে এডিসি লেগে কাজ করব, যে কাজ করব প্রস্তুতি দিয়ে থাকলে এইদিকেই ভোট চাপবো। না, আমার প্রশ্ন হইছে, আমরা শুনতে পাইলাম যে সাইলেন্ট ভোটারে সিপিএম আছে, অনেকেই সিপিএম এর তারা কইতেছে। এবার যদি সিপিএম যদি আসতেছে, তাহলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি মনে করেন? না সিপিএম তো মানে তাহলে কি বলতে পারি আপনার কথাতে সিপিএম আসছে না? না সিপিএম তো জনসাধারণ মানে যাকে মানে যেদিকে ভোট সাপোর্ট করবো তখনই তো ভোট মানে এটা মানে পরিচয় ফলে পরিচয় পাইবে। কিন্তু আরো আরেকটি মানুষে মানে দেব মনের বিশ্বাস, মানে যে লোকটি 3টি পার্টি বা 4টি 7জন মানে কেন্দ্রিকার দাঁড়াইছে, এটার ভিতরে মানে একটা লোকটা তো ভালো, যে যে দিকে লোকটা দেশের লেগে কাজ করবে সে সবাই তো জানে, মানে যে এডিসির লেগে কাজ করবো তার দিকে মানে সাপোর্টার করবো, মানে ভোটার বেশি পড়বই। কিন্তু লড়াই হবে 3টা দলে, ত্রিপুরামাতা, সিপিএম আর এই বিজেপি, এটার ভিত্তি মানে কন্টেক্স থাকবো, মানে কম্পিটিশন থাকবো, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড মানে কম্পিটিশন থাকবো। বিজেপি আর ত্রিপুরামথা যদি দুজনেই শিক্ষা আশেপাশে হয়ে যায় ইলেকশনের পরে, সরকার গঠন করতে গিয়ে এডিসিতে তারা কি আবার শীতে বাগাবাগি অ্যালায়েন্স হতে পারে? ব্যালেন্স হতে পারে, এটা ওখানে তো তারা যদি জনসাধারণের উপরে নির্ভর করে দিব, এখন তো জনসাধারণ ভোট দিয়ে দিলে তো ভোট দেওয়ার পরে তো জনসাধারণ মানে আর ক্ষমতা নাই। এরপরে তারা ক্ষমতা আসলে তারা যদি মনে করে তারা এনএস করবো বা বাগাবাগি করবো, এটা তারার ব্যাপার, এটা তো আমরা তো জনসাধারণ বলতে পারবো না। এটাই আমার ব্যক্তিগত। এখন অনেকে তো কইতেছে আবার ত্রিপুরামথা আয়া পড়ছে, আবার দিল্লি আমরা কিছুদিন আগে রেলিও দেখলাম। রিয়েলি না তো, এটা তো আয়ে পর্ব যেমন ধরুন পরীক্ষা দিলে ওইবার নাম্বার আমি 100 পাবো, এটা রেজাল্টের উপর নির্ভর হবে, যে দিকে মানে পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হবে ওই দিকেই তো পার্টি সংগ্রহ করো। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্যামল দেব চৌধুরী, কোনখানে? আমার বাড়ি ওমপি। অম্পিতে যে অম্পি ব্লক 23 কেন্দ্রের ভিতরে যে সামনে কিছুদিন পরে নির্বাচন হইতেছে এডিসিতে, তৃতীয় এডিসি এরিয়া, তো আপনি কি মনে করেন এইখানে কে জিততে পারে? সদাগর বাবু জিতবো, আমি কয়ে দিচ্ছি 100%। বিজেপি থেকে? বিজেপি, হ্যাঁ সদাগর জিতবো। মোটাটু চাই তার কথা আমি কই যাচ্ছি না, সদাগর জিতবো। কত বুথ বা কত ভোট কি যা অন্তত 3000 ভোটে আগাইবো, আরে পাস করবো সদাগর। মার্জিন করবো না? হ্যাঁ দেখেন আমি কয়ে দিলাম, তুলিয়া নেন আমার ছবি তুলিয়া নেন। ত্রিপ্রামথাও তো আগাম, তারাও তো খুব আনন্দ ফুর্তি আনন্দ ফুর্তি চলতেছে, সিপিএম এ তো আনন্দ ফুর্তি চলতেছে, কিন্তু সদাগরে এবং নিশ্চিন্ত তখন 100% আমি কয়ে দিলাম রাস্তার দ্বারা। বাস এই দূরে আমার কথা আর কি তখন বুঝিনি। সদাগর লাগে আমরা খুব ইয়ে করতেছি, অনেক বাঙালি আবার মোটাত গিয়া আসে। আপনি কত বছর ধরে বিজেপিতে আছেন সাপোর্ট? আমি এই 8 বছর ধরে, প্রথম যেহেতু বিজেপি আছে তখন থেকে আমি 8 বছর চলে। কি করেন আপনি? আমি তো মানুষের কাজ টাজও করি কিছু, ওই নিজেরও অল্প কানি জমিন আছে তো তরকারি অল্প অল্প। বিগত দিনে আপনি কোনো কিছু সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে এই সরকার আইসে পরে, আপনাকে দেওয়া হয়েছে? এই বিজেপি সরকার আইসে পরে আমি গড় টর পাইছি, হ্যাঁ সবই পাইছি, কিন্তু আমার দিছে মিথ্যে। এর আগে যখন বামপন্থী সরকার আসলো, আমার কথা শুনেন, বামপন্থী সরকার যখন আসলো তখন আমার একটা 2 ঘর দিছিল টিনের, এর দূরে, আর আমার বাতাটা দিছিল, এই আর কিছু না। আপনি এখন বাতা পাচ্ছেন? হ্যাঁ 2000 পাই, আর আমার পাওয়া তো বলো না, ভালো করে কাজ করতে পারি না তো, আস্তে আস্তে করি কিন্তু পাওয়া, এই পাওয়াটা জোর পাই না তো। তাহলে আমার এই সরকার কইছিল বিজেপি সরকার, যদি আমরা গঠন করতে পারি মন্ত্রিসভা, তুমি চিন্তা করি না, তোমার আরো কিছু দিব। সিপিএম তো কইতেছে এবার সিপিএম আছে। সিপিএম তো তারা যার যার কথা করবে কাকু, বুঝলেন না? আপনি যদি সিপিএম করেন, আপনার সিপিএম এর গতি কেমন লাগবো, ঠিক আছে নি? এটা কই এলাম না। আপনি তো কি কৃষক না? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো কেমন চলতেছে এখানে ক্ষেতের ব্যাপারে? আপনি ক্ষেতের ব্যাপারে বলতে চলতেছে ওই আপনার, এই যে আমরা তরকারি, আমরা তো অন্য কিছু করি না, ধান টানের জমি না তো, শুধু তরকারি সই চর আর কি, নদী চর, দুটো তরকারি করি, মোটামুটি ভালোই চলছে আর কি। তাই
সংসার চলেনি? সংসার মুহূর্তে কিটা চলবে দূরে ওই জায়গার কাজটা চাইলে করি, এবার আমি বাতাটা পাই, অন্তত কাঠ আছে এটি দিয়ে কোনো মতে বাইরে টেরে চলি। আর তো ধীরে একটা রুজি নেই আমার, আর পাওয়া ল্যাংরা হাজিরা কামা ভালো বিজেপি করে। সরকার তো কিছুদিন আগে আবার গ্যাসের দাম বাড়ায় দিল, এখন কি করবেন আপনি? গ্যাসের দাম যেটা তো বিজেপি সরকার তা দোষ আপনি নাই। তো একদম গরিব কৃষক। না, আমি আমার মতো সবাই আরো গরিব আছে, কিন্তু বিজেপি সরকার যে গ্যাসের দাম বাড়েছে এটা কিন্তু বিজেপি সরকারের দোষ না। মানে জায়গায় যে গন্ডগোল লাগিয়েছে, যুদ্ধ লাগা আইতে পারতেছে না, তাহলে তারা কি করবো, ওই জাহাজ দিয়া যদুর পারে আইনা ইন্ডিয়া আপনার ভারতের ভিতরে আনতেছে, তাও দিতেছে, ঠিক আছে না? তো বিজেপি সরকার তো আবার কইতেছে গ্যাসের অভাব নাই, গ্যাসের কোনো ওই তো গ্যাসের অভাব না, গ্যাস তো আইতেই আছে। তাহলে তো দাম বাড়ায় কি লাগে? দাম কি বিজেপি বাড়াইছে না? হচ্ছে প্রথম যে আইতাছে না, এরপরে না দামটা বাইরে আছে, বুঝছেন নি? মানে কি নাম আপনার? আমার নাম তপন দাস। বাড়ি কোনখানে? বাড়িতে কেন আগে ছিল আমার বাড়ি ওই পার, নদীর এই পার। এটা কোন জায়গাতে পড়ে? এটা ওমপি ধরে, আর আমার আসলে বাড়ি হইছিল ওই এইদিকে দোনলাগা পঞ্চায়েত ধরে, ওই নদীর। আপনার বুথ কেন্দ্র কোথায় আমার বুথ কেন্দ্র তো আগে যন্ত্রণা আসলো, যন্ত্রণা স্কুল। এখন? এখন আমরা এখানে ইয়ানো লইছি বুথ, স্কুল, হাই স্কুল। আপনার রেশন কার্ড? রেশন কার্ড আছে, অন্তদয় না অন্তর্য বিপিএল অন্তর্য। পাননি রেশনের সবকিছু? রেশনে না, আটা ময়দা তারা সবসময় রেশন আনে না। এই চাল আনলে ডাইল আনে না, ডাইল আনলে তেল আনে না, এই তো চিনি আনলে লবণ আনে না, এটা ওরা দোকান থেকে কিনে আনে। এবার অম্পিতে দেখা গেছে যে গত 5 বছর ধরে যে এমডিসি মাননীয় সদাগর কলয়, উনি তো টিপ্রামথাতে ছিলেন এমডিসি মনোনীত। হঠাৎ করে বিজেপিতে এসে বিজেপিতে যোগদান দেওয়ার সাথে সাথেই বিজেপির ক্যান্ডিডেট। অনেকে বলছে সদাগর কলয় ভালো কাজ করছে না, অনেকে বলছে এটা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মধ্যে যেখানে রাজনীতি করতে পারে। এখন আপনার বক্তব্য কি, তা আপনি কি মনে করেন এই বিষয়টাকে নিয়ে? এখন তো যা বুঝছি সদাগর তো আগে কাজ ভালোই করছে, এখন তো কিছু ইয়ে করতেছে, কিতা করতেছে কন্যা যেহেতু জানি একটু কিছু ইয়ে করে, এই এমনের এই কাজ কিছু খারাপই চলছে বলে এই কথা শুনছি আমরা। আর যদি এখন বিজেপিতে সদাগর কলয় যদি জিততে যায় নির্বাচনটা এই এমপিতে, এমডিসি হওয়ার পরে সদাগর কি আবার জনগণের জন্য কোনো কাজকর্ম করবেন? 100বার করবো, জিতলে করতো না করে 100বার করবো, তাহলে জনগণ কেমনে তারা ভালোবাসবো। দাদা আপনারা কি জানেন এই এমপি এই কেন্দ্রতে যারা যারা নির্বাচনে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, কেডা কেডা হয়েছে তার নাম জানেন আপনারা? আমি সব জানি না তো, আমি কোন পার্টিটা জানেন? কোন? আমি জানি যে এই আপনার এই বিজেপিটাই জানি, আর এই রাজার মতোই জানি, রাজা। তো এবার টিপ্রামথার ক্যান্ডিডেটের নাম কি জানেন? না, এরকম করতে পারতাম না। সিপিএম এর কে জানেন? এটা আমি মানে ক্যান্ডিডেটের নাম জানেন না? আমি কেটা দাঁড়াইছে না করে সেটা আমি নাম মানে সিলেকশন করছি না, জানছি না। সদাগর তো দাঁড়াইছে এটা জানি, হ্যাঁ সদাগর তো আছে বালা। সদাগর কোন বিজেপি। পার্টি থেকে দাঁড়াইছে? বিজেপি মানে বলে। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, এবার কে জিততে পারে এমপিতে? এমপি তো আপনার বেশিরভাগ মানে বিজেপির বলে আশা বলে আছে এমপিতে, 23 নং কেন্দ্র। আপনার নাম? জীবন কর। এটা কোন জায়গাতে? ওটা এই জায়গাটা? এটাও আমরা পশ্চিম পাড়া। ঠিক আছে। নির্বাচন এই যে সামনে তৃতীয় ডিসি ইলেকশন, হ্যাঁ। গ্রাউন্ড রিপোর্ট আমরা করতেছি এক্ষণে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, গ্রামের মানুষ বা এলাকাবাসীরা কি ভাবতেছেন নিজের ভাবনা যে এবার ইলেকশনের যে আবহাওয়া কেমন, ইদি লইয়া আমরা ওখানে ঘুরতেছি গ্রামে গ্রামে যতটুকু আমরা পারি। তো এবার আপনার কি মত, এবার তৃতীয় ডিসিতে কোন সরকার পাল্টাইতে যাইতেছে বা গঠন করতে যাইতেছে, কি মনে করেন কোন সরকার আইতে পারে? এটা কইতাম পারতাম না, তবু আপনার একটা তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, ওইটাই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব। কোন সরকার আইব এটা কনফার্ম আমি কইতাম পারতাম না। কিভাবে খেলাধুলা করলে টিপ্রামথ আইতে পারে, কিভাবে খেলাধুলা করলে সিপিএম বা বিজেপি আইতে পারে, কি মনে করেন আপনার? কিভাবে
এটা কেমনে মনে করতাম, এই যে অনুভব করতাম না, আমরা তো বয়স হয়ে গেছে, এটা অনুমান করতে পারতাম। তো বয়স হয়ে গেলে তো আপনি আরো ইয়ে দরকার। এটা এই এলাকা ভিত্তিক বেশি ওই ভিতরে ভিতরে ঘুরলে তাহলে কোন যাইব, কোন এলাকার কোন পার্টি আইব না আইব, নাইলে তো আর কোন যেত না। তো আপনার কাছে আমরা লেগে প্রশ্ন করতেছি, এলাকাতে ঢুকার পরে আপনিও তো একটা এলাকার ভিতরে আছেন। হ্যাঁ তো আমরা অন্যরা না আপনার উপর প্রশ্ন করতেছি, হ্যাঁ। আপনি কি মনে করেন আপনার মানে কিভাবে এ কাজ এ করবেন? এলাকা কোন party- আমার মতো এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ভালো, মানে পার্টির কথা না, সব পার্টি আইডিয়াই ভালো, সুস্থ শান্তি পরিবেশ থাকলেই আমরা শান্তি, আর আমরা আর কিছু লাগে না। পাহাড়ি বাঙালি মিলামিশে থাকলেই চললে, এটি আমি চাই, আর কোনো চাই না। ঠিক আছে নি কাকা? অনেকে তো ওই কইতেছেন দাঙ্গা ফাঙ্গা এটা বাক্কা চক্কর এটা ভালো লাগে না। এটা অনেকে- যেমন না হয়, যেমন পাস করে আয়ও, যেমন শান্তি পরিবেশ আয়ে, ত্রিপুরার মতো হোক, সিপিএম হোক, বিজেপি হোক, যে কোনো পার্টি, সব পার্টি আমাদের সমান। অনেকে কইতেছে হ্যাঁ। এবার যে টিপ্রামথাতে গত 5 বছর ধরে যে সেটিং এমডিসি হ্যাঁ। ছিল যে আমাদের সদাগর কলয়, হ্যাঁ এখন হঠাৎ করে বিজেপিতে যোগদান দেওয়ার পর হ্যাঁ আবারও বিজেপির ক্যান্ডিডেট হুম, হুম। মনোনীত হয়ে গেছে। হ্যাঁ হয়েছে। তো আপনি এটা নিয়ে কি কইবেন, যে অনেকে তো ইদারে অনেকে খারাপ কইতেছে, অনেকে ভালো কইতেছে, আপনার কি মত, বিশেষ করে আপনার কি মত? আমার মত এটা হেরেনের মত হইছে যে আমি এই পার্টিতে যাবো। আগে মতো আছিল, অনেক আছে বিজেপি, তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার প্রপার্টি কতটুকু আছে না আছে, ভিতরে ভিতরে ওয়ার্ক কত করে না করে, ওয়ার্ক বুঝা এনে কাজ, কর্ম করলেই ফল পাওয়া যায়, আর কর্ম না করলে ফল পাওয়া যেত না। আবার আমরা ভিতরে ভিতরে এমনও কথা শুনতে পাই যে হ্যাঁ। বিজেপির যারা কার্যকর্তা আছে হ্যাঁ। এখন যে হ্যাঁ। অম্পি নগরে, হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রেও আমরা শোনা যায় কখনো কখনো যে কিছু লোক সদাগর যে হ্যাঁ। ওদের মানে বিজেপির ক্ষেত্রে যে আবার মনোনীত হয়ে গেছে আহা, যে ক্যান্ডিডেট হিসেবে এমডিসি, হ্যাঁ। কিন্তু অনেকে পছন্দ হয় না। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? এটা যার যার ব্যাপার, এটা আমি চিন্তা করে লাভ নেই। আমার ভালো লাগে, সবারই ভালো লাগে, ওই সদাগর করলেও ভালো লাগে, ওই যে কমল মোতার থেকে কেটে দাঁড়াচ্ছে না, ত্রিপুরা মোতার থেকে কমল গুলিরও ভালো লাগে, আমার সবাই ভালো লাগে। সিপিএম এর কে দাঁড়াইছে আপনি জানেন না? এটাও ওই পৃথিরাজ কলি দাঁড়াইছে, পৃথিরাজ কলি তো দূর। অনেকে তো কইতেছে আবার আইপিএফটি আয়া পড়তেছে, কি কইবেন বিশেষ করে অম্পি নগরে? না না, I-50 আইতো না, মুথা তারপরে বিজেপি সিপিএম এর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, এটা বাপটা বুঝা দিতেছে কি এবার, মানে আমরা এমপি বিধানসভার কেন্দ্রের মধ্যে এডিসির আর বুঝি না, এরকম তিন পার্টি অগ্রসর, তিন পার্টিও গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা প্রশ্ন আপনার উপর, হ্যাঁ। এডিসিতে যদি কোনো পার্টি সরকার গঠন করে, হুম ত্রিপুরামথা যদি সরকার গঠন করে, হুম। তাহলে কয়টা সিট তারা নিতে পারবো, হুম। বা কয়টা সিট নিতে পারে, হুম। অথবা বিজেপি আসলে বিজেপি কয়টা সিট নিতে পারে? এটি কইতাম না, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, 1-2টা সিটের ডিফারেন্স থাকবো, 14, 16, 15, 16 কিটা কতটা, 28টা নি না 30টা সিট আছে না, এটার ভিতরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি তো কৃষক। আপনার নাম? আমার নাম গণেশ রুদ্রপাল। এই বাড়িটা কোন জায়গায়? বাড়িটা এইখানে, ওই বাড়িটা কোন জায়গা পড়ে? অম্পিনগর গ্যাস গুডনের সাথে। আমরা এখন তৃতীয় এডিসি নির্বাচনের উপলক্ষে 2026-এ গ্রাউন্ড রিপোর্টে আমরা এলাকাবাসীর রায় নিতাছি। কি মনে করেন এবার বিশেষ কইরা অম্পি নগরে অম্পি নগরে কে তো আসতে পারে? আসতে পারে 3টা দল, মানে কন্টেস্ট হইব। একটা হচ্ছে ত্রিপুরা মাথা, একটা হচ্ছে সিপিএম, আর একটা হচ্ছে বিজেপি। ওখানে জনসাধারণ যদি পার্টি যে ভালো, মানে পার্টি মানে বলতে মানে লোকটা পার্টি হিসাবে যে লোকটা ভালো, হের কাছে মানে সাপোর্ট করবে। এটা কোনো সিপিএম এরও পার্টি না, বা বিজেপিরও পার্টি না, মাতারও পার্টি না, কিন্তু যে পরিবারটার থেকে মানে লোকটা
যে মানে লোকটা মানে চরিত্র যদি ভালো হয়ে থাকে, দেশের লেগে যদি মানে কাজ করে, হের দিকে মানে ভোটার চাপবো চাপবো বলতে। অনেকে তো কইতাছে এবার সিপিএম আয়া পড়তেছে, সাইলেন্ট ভোটার। না, সাইলেন্ট আমরা ভোটার না। ভিতরে শুনতে পাইলাম যে এবার কমপিতে সিপিএম আছে সাইলেন্ট ভোটারে। কি আপনি কি বলবেন এই ব্যাপারে? না, আমি এই ব্যাপারে মানে বলতে চাই, যেদিকে লোক মানে পার্টিটা মানে যেদিকে লোকটা মানে ভালো, মানে এডিসি লেগে কাজ করব, যে কাজ করব প্রস্তুতি দিয়ে থাকলে এইদিকেই ভোট চাপবো। না, আমার প্রশ্ন হইছে, আমরা শুনতে পাইলাম যে সাইলেন্ট ভোটারে সিপিএম আছে, অনেকেই সিপিএম এর তারা কইতেছে। এবার যদি সিপিএম যদি আসতেছে, তাহলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি মনে করেন? না, সিপিএম তো মানে তাহলে কি বলতে পারি আপনার কথাতে সিপিএম আসছে না? না, সিপিএম তো জনসাধারণ মানে যাকে মানে যেদিকে ভোট সাপোর্ট করবো তখনই তো ভোট মানে এটা মানে পরিচয় ফলে পরিচয় পাইবে। কিন্তু আরো আরেকটি মানুষে মানে দেব মনের বিশ্বাস, মানে যে লোকটি 3টি পার্টি বা 4টি 7জন মানে কেন্দ্রিকার দাঁড়াইছে, এটার ভিতরে মানে একটা লোকটা তো ভালো, যে যে দিকে লোকটা দেশের লেগে কাজ করবে সে সবাই তো জানে, মানে যে এডিসির লেগে কাজ করবো তার দিকে মানে সাপোর্টার করবো, মানে ভোটার বেশি পড়বই। কিন্তু লড়াই হবে 3টা দলে, ত্রিপুরা মাতা, সিপিএম আর এই বিজেপি। এটার ভিত্তি মানে কন্টেক্স থাকবো, মানে কম্পিটিশন থাকবো, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড মানে কম্পিটিশন থাকবো। বিজেপি আর তীব্রামথা যদি দুজনেই শিক্ষা আশেপাশে হয়ে যায় ইলেকশনের পরে, সরকার গঠন করতে গিয়ে এডিসিতে তারা কি আবার শীতে বাগাবাগি অ্যালায়েন্স হতে পারে? ব্যালেন্স হতে পারে, এটা ওখানে তো তারা যদি জনসাধারণের উপরে নির্ভর করে দিব। এখন তো জনসাধারণ ভোট দিয়ে দিলে তো ভোট দেওয়ার পরে তো জনসাধারণ মানে আর ক্ষমতা নাই। এরপরে তারা ক্ষমতা আসলে তারা যদি মনে করে তারা এনএস করবো বা বাগাবাগি করবো, এটা তারার ব্যাপার, এটা তো আমরা তো জনসাধারণ বলতে পারবো না। এটাই আমার অভিপ্রায়। এখন অনেকে তো কইতেছে আবার তীব্রামথা আয়া পড়ছে, আবার দিল্লি আমরা কিছুদিন আগে রেলিও দেখলাম। রিয়েলি না, তো এটা তো আয়া পর্ব যেমন ধরুন পরীক্ষা দিলে ওইবার নাম্বার আমি 100 পাবো, এটা রেজাল্টের উপর নির্ভর হবে। যেদিকে মানে পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হবে ওইদিকে তো পার্টি সংগ্রহ করো। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্যামল দেব চৌধুরী, কোনখানে রে? আমার বাড়ি ওমপি। আর অম্পিতে যে অম্পি ব্লক 23 কেন্দ্রের ভিতরে যে সামনে কিছুদিন পরে নির্বাচন হইতেছে এডিসিতে, তৃতীয় এডিসি এরিয়া, তো আপনি কি মনে করেন এইখানে কে জিততে পারে? সদাগর বাবু জিতবো, আমি কয়ে দিচ্ছি 100%। বিজেপি থেকে? বিজেপি, হ্যাঁ, সদাগর জিতবো। মোটাটু চাই তার কথা আমি কই যাচ্ছি না, সদাগর জিতবো। কত বুথ বা কত কত ভোট কি যা অন্তত 3000 ভোটে আগাইবো, আগে পাস করবো সদাগর। মার্জিন করবো না? হ্যাঁ, দেখছেন আমি কয়ে দিলাম, তুলে নেন আমার ছবি তুলে নেন। তীব্রামথাও তো আগাম, তারাও তো খুব আনন্দ ফুর্তি আনন্দ ফুর্তি চলতেছে, সিপিএম এর আনন্দ ফুর্তি চলতেছে, কিন্তু সদাগরে আইব নিশ্চিন্ত তখন 100% আমি কয়ে দিলাম রাস্তার দ্বারা বাস এই দূরে আমার কথা আর কি তখন বুঝিনি। সদাগর লাগে আমরা খুব ইয়ে করতেছি, অনেক বাঙালি আবার মোটাত গিয়া আসে। আপনি কত বছর ধরে বিজেপিতে আছেন সাপোর্ট? আমি এই 8 বছর ধরে, প্রথম যেরকম বিজেপি আছে তখন থেকে আমি 8 বছর চলে। কি করেন আপনি? আমি তো মানুষের কাজ টাজও করি কিছু, ওই নিজেরও অল্প কানি কানি জমি আছে তো তরকারি অল্প অল্প লাগে। বিগত দিনে আপনি কোনো কিছু সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে এই সরকার আইসে পরে, আপনাকে দেওয়া হয়েছে? এই বিজেপি সরকার আইসে পরে আমি গড়টর পাইছি, হ্যাঁ সবই পাইছি, কিন্তু আমার দিছে তো মিথ্যে। এর আগে এর আগে যখন বামপন্থী সরকার আসলো, আমার কথা শুনেন, বামপন্থী সরকার যখন আসলো তখন আমার একটা 2 তলা ঘর দিছিল টিনের, এর দূরে, আর আমার বাতাটা দিছিল, এই আর কিছু না। আপনি এখন বাতা পাচ্ছেন? হ্যাঁ, 2000 পাই। আর আমার পাওয়া তো বলো না, ভালো করে কাজ করতে পারি না তো, আস্তে আস্তে করি, কিন্তু পাওয়া এই পাওয়াটা জোর পাই না তো। তাহলে আমার এই সরকার কইছিল বিজেপি সরকার, যদি আমরা গঠন করতে পারি মন্ত্রিসভা, তুমি চিন্তা করো না, তোমার আরো কিছু দেবো। সিপিএম তো কইতেছে এবার সিপিএম আছে। সিপিএম তো তারা যার যার কথা করবে কাকু, বুঝছেন না? আপনি যদি সিপিএম করেন, আপনি সিপিএম এর গতি কেন লাগবো, ঠিক আছে নি? এটা কই এলাম না। আপনি তো কি কৃষক না? হ্যাঁ, আমার হ্যাঁ। তো কেমন চলতেছে এখানে?
ক্ষেতের ব্যাপারে আপনি ক্ষেতের ব্যাপারে বলতে চলতেছে ওই আপনার এই যে আমরা তো অন্য কিছু করি না, ধান টানের জমি না তো, শুধু তরকারি সই চোর আর কি, নদীর চোর দুটো তরকারি করি, মোটামুটি ভালোই চলছে আর কি। তাই সংসার চলেনি? সংসার মূর্তে কিটা চলবে, এদের ওই জায়গার কাজটা চাইলে করি, এবার আমি বাতাটা পাই, অন্তত কাঠ আছে, এটি দিয়ে কোনো মতো বাইরে টেরে চলি। আর তো ধীরে একটা রুজি নেই আমার, আর পাওয়া ল্যাংরা হাজিরা কামাবো লাগবে। বিজেপি সরকার তো কিছুদিন আগে আবার গ্যাসের দাম বাড়ায় দিল, এখন কি করবেন আপনি? গ্যাসের দাম যে, এটা তো বিজেপি সরকার দোষ আপনি নাই। তো একদম গরিব কৃষক। না, আমি আমার মতো সবাই আরো গরিব আছে, কিন্তু বিজেপি সরকার যে গ্যাসের দাম বাড়েছে, এটা কিন্তু বিজেপি সরকারের দোষ না। মানে জায়গায় যে গন্ডগোল লাগিয়েছে, যুদ্ধ লাগা আইতে পারতেছে না, তাহলে তারা কি করবো, ওই জাহাজ দিয়া যদুর পারে আইনা ইন্ডিয়া আপনার ভারতের ভিতরে আনতেছে, তাও দিতেছে, ঠিক আছে না? তো বিজেপি সরকার তো আবার কইতেছে গ্যাসের অভাব নাই, গ্যাসের কোনো ওই তো গ্যাসের অভাব না, গ্যাস তো আইতেই আছে। তাহলে তো দাম বাড়ায় কি লাগে? দাম কি বিজেপি বাড়াইছে না? এখন তো প্রথম যে আইতাছে না, এরপরে না দামটা বাইরে আছে, বুঝছেন নি? মানে কি নাম আপনার? আমার নাম তপন দাস। বাড়ি কোনখানে? বাড়িতে কেন আগে ছিল আমার বাড়ি ওই পার, নদীর এই পার। এটা কোন জায়গাতে পড়ে? এটা ওমপি ধরে, আর আমার আসলে বাড়ি হইছিল ওই এইদিকে দোনলাগা পঞ্চায়েত ধরে, ওই নদীর। আপনার বুথ কেন্দ্র কোথায়? আমার বুথ কেন্দ্র তো আগে যন্ত্রণা আসলো, যন্ত্রণা স্কুল, এখন এখন আমরা এখানে ইয়ান লইছি বুথ, স্কুল, হাই স্কুল। আপনার রেশন কার্ড? রেশন কার্ড আছে, অন্তদয়? অন্তর্য বিপিএল অন্তর্য। পাননি রেশনের সবকিছু? রেশনে না, আটা মজা তারা সবসময় রেশন আনে না, এই চাল আনলে ডাইল আনে না, ডাইল আনলে তেল আনে না, এই তো চিনি আনলে লবণ আনে না, এটা ওরা দোকান থেকে কিনে আনে। এই এবার ওমপিতে দেখা গেছে যে গত 5 বছর ধরে যে এমডিসি মাননীয় সদাগর কলয়, উনি তো ইব্রামত হাতে ছিলেন এমডিসি মনোনীত, হঠাৎ করে বিজেপিতে এসে বিজেপিতে যোগদান দেওয়ার সাথে সাথেই বিজেপির ক্যান্ডিডেট। অনেকে বলছে সদাগর কলয় ভালো কাজ করছে না, অনেকে বলছে এটা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মধ্যে যেখানে রাজনীতি করতে পারে। এখন আপনার বক্তব্য কি, তা আপনি কি মনে করেন এই বিষয়টাকে নিয়ে? এখন তো যা বুঝছি সদাগর তো আগে কাজ ভালোই করছে, এখন তো কিছু ইয়ে করতেছে, কিতা করতেছে কন্যা যেহেতু তাই না একটু কিছু ইয়ে করে, এই এমনের এই কাজ কিছু খারাপই চলছে বলে এই কথা শুনছি আমরা। আর যদি এখন বিজেপিতে সদাগর কলয় যদি জিততে যায় নির্বাচনটা এই এমপিতে, এমডিসি হওয়ার পরে সদাগর কি আবার জনগণের জন্য কোনো কাজকর্ম করবেন? 100বার করবো, জিতলে করতে না করে 100বার করবো, তাহলে জনগণ কেমনে তারা ভালোবাসবো। দাদা আপনারা কি জানেন এই এমপি 23 কেন্দ্রতে যারা যারা নির্বাচনে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, কেডা কেডা হয়েছে তার নাম জানেন আপনারা? আমি সব জানি না তো, আমি কোন পার্টিটা জানেন? কোনটা? আমি জানি যে এই আপনার এই বিজেপিটাই জানি, আর এই রাজার মতোই জানি, রাজা। তো এবার ত্রিপুরামতার ক্যান্ডিডেটের নাম কি জানেন? না, এরকম করতে পারতাম না আমি। সিপিএম এর কে জানেন? এটা আমি মানে ক্যান্ডিডেটের নাম জানেন না? আমি কেটা দাঁড়াইছে না করে সেটা আমি নাম মানে সিলেকশন করছি না, জানছি না। সদাগর তো দাঁড়াইছে এটা জানি, হ্যাঁ সদাগর তো আছে বালা, সদাগর কোন বিজেপি পার্টি থেকে দাঁড়াইছে? বিজেপি মানে বলে। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, এবার কে জিততে পারে এমপিতে? এমপি তো আপনার বেশিরভাগ মানে বিজেপির বলে আশা বলে আছে এমপিতে 23 নং কেন্দ্র। আপনার নাম? জীবন কর। এটা কোন জায়গাতে? ওটা এই জায়গাটা? এটাও আমরা পশ্চিম পাড়া। ঠিক আছে। নির্বাচন এই যে সামনে তৃতীয় ডিসি ইলেকশন, গ্রাউন্ড রিপোর্ট আমরা করতেছি এক্ষণে। হ্যাঁ, গ্রামের মানুষ বা এলাকাবাসীরা কি ভাবতেছেন, নিজের ভাবনা যে এবার ইলেকশনের যে আবহাওয়া কেমন, ইদি লইয়া আমরা ওখানে ঘুরতেছি গ্রামে গ্রামে যতটুকু আমরা পারি। তো এবার আপনার কি মত, এবার তৃতীয় ডিসিতে কোন সরকার পাল্টাইতে যাইতেছে বা গঠন করতে যাইতেছে, কি মনে করেন কোন সরকার আইতে পারে? এটা কইতাম পারতাম না, তবু আপনার একটা তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব।
হাড্ডাহাড্ডি লড়াইব, কোন সরকার আইব কিভাবে- এটা কনফার্ম আমি কইতাম পারতাম না। কিভাবে খেলাধুলা করলে হ্যাঁ। তীব্রামত আইতে পারে, কিভাবে খেলাধুলা করলে সিপিএম বা বিজেপি আইতে পারে, কি মনে করেন আপনার? কিভাবে? এটা কেমনি মনে করতাম, এই যে অনুভব করতাম না, আমরা তো বয়স হয়ে থাকে, এটা অনুমান করতে তো পারতাম। বয়স হয়ে গেলে তো আপনি আরো ইয়ে দরকার। এটা এই এলাকা ভিত্তিক বেশি ওই ভিতরে ভিতরে ঘুরলে তাহলে কোন যাইব, কোন এলাকার কোন পার্টি আইব না আইব, নাইলে তো আর কোন যেত না। তো আপনার কাছে আমরা লেগে প্রশ্ন করতেছি, এলাকাতে ঢুকার পরে আপনিও তো একটা এলাকার ভিতরে আছেন। হ্যাঁ তো আমরা অন্যরা না, আপনার উপর প্রশ্ন করতেছি, হ্যাঁ। আপনি কি মনে করেন? আপনার মানে কিভাবে এ কাজ এ করলে এলাকা কোন পার্টি- আমার মতো এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ভালো, মানে পার্টির কথা না, সব পার্টি আইডিয়াই ভালো, সুস্থ শান্তি পরিবেশ থাকলেই আমরা শান্তি, আর আমরা আর কিছু লাগে না। পাহাড়ি বাঙালি মিলামিশে থাকলেই চললে, এটি আমি চাই, আর কোনো চাই না। ঠিক আছে নি কাকা? অনেকে তো ও কইতেছে দাঙ্গা ফাঙ্গা এটা বাক্কার চক্কর এটা ভালো লাগে না। এটা অনেকে- যেমন না হয়, যেমন পাশ করে আয়ও, যেমন শান্তি পরিবেশ আয়ে, ত্রিপুরার মতো হোক, সিপিএম হোক, বিজেপি হোক, যে কোনো পার্টি, সব পার্টি আমাদের সমান। অনেকে কইতেছে হ্যাঁ। এবার যে তীব্রামত হাতে গত 5 বছর ধরে যে সেটিং এমডিসি হ্যাঁ। ছিল, যে আমাদের সদাগর কলয়, হ্যাঁ এখন হঠাৎ করে বিজেপিতে যোগদান দেওয়ার পর হ্যাঁ। আবারও বিজেপির ক্যান্ডিডেট হুম, হুম। মনোনীত হয়ে গেছে। হ্যাঁ হয়েছে। তো আপনি ইদা নিয়ে কি কইবেন? যে অনেকে তো ইদারে অনেকে খারাপ কইতেছে, অনেকে ভালো কইতেছে, আপনার কি মত? বিশেষ করে আপনার কি মত? আমার মত এটা হেরেনের মত হইছে যে আমি এই পার্টিতে এই পার্টি যাবো। আগে মোথা আছিল, অনেক আছে বিজেপি, তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার প্রপার্টি কতটুক আছে না আছে, ভিতরে ভিতরে ওয়ার্ক কত করে না করে, ওয়ার্ক বুঝা এনে কাজ, কর্ম করলেই ফল পাওয়া যায়, আর কর্ম না করলে ফল পাওয়া যেত না। আবার আমরা ভিতরে ভিতরে এমনও কথা শুনতে পাই যে বিজেপির যারা কার্যকর্তা আছে হ্যাঁ, এখন যে হ্যাঁ। অম্পি নগরে, হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রেও আমরা শোনা যায় কখনো কখনো যে কিছু লোক সদাগর যে হ্যাঁ। ওদের মানে বিজেপির ক্ষেত্রে যে আবার মনোনীত হয়ে গেছে আহা, যে ক্যান্ডিডেট হিসেবে এমডিসি, হ্যাঁ। কিন্তু অনেকে পছন্দ হয় না। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? এটা যার যার ব্যাপার, এটা এটা আমি চিন্তা করে লাভ নেই। আমার ভালো লাগে, সবারই ভালো লাগে, ওই সদাগর করলেও ভালো লাগে, ওই যে কমল মোতার থেকে কেটে দাঁড়াচ্ছে না, ত্রিপুরা মোতার থেকে কমল গুলিরও ভালো লাগে, আমার সবাই ভালো লাগে। সিপিএম এর কে দাঁড়াইছে আপনি জানেন না? এটাও ওই পিতিরাজ কলি দাঁড়াইছে, পিতিরাজ কলি তো দূর। অনেকে তো কইতেছে আবার আইপিএফটি আয়া পড়তেছে, কি কইবেন বিশেষ করে অম্পি নগরে? না না, I-50 আইতাত না, মুথা তারপরে বিজেপি সিপিএম এর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, এটা বাপটা বুঝা দিতেছে কি এবার, মানে আমরা এমপি বিধানসভার কেন্দ্রের মধ্যে এডিসি আর এ বুঝি না, এরকম তিন পার্টি অগ্রসর, তিন পার্টিও গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা প্রশ্ন আপনার উপর, হ্যাঁ। এডিসিতে যদি কোনো পার্টি সরকার গঠন করে, হুম, তীব্রামথা যদি সরকার গঠন করে, হুম। তাহলে কয়টা সিট তারা নিতে পারবো, হুম। বা কয়টা সিট নিতে পারে, হুম। অথবা বিজেপি আসলে বিজেপি কয়টা সিট নিতে পারে? এটি কইতাম পারতাম না, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, 1-2টা সিটের ডিফারেন্স থাকবো, 14, 16, 15, 16 কিতা কিতা কতটা, 28টা নি না 30টা সিট আছে না, এটার ভিতরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি তো কৃষক। আপনার নাম? আমার নাম গণেশ রুদ্রপাল। এই বাড়িটা কোন জায়গায়? বাড়িটা এইখানে, ওই বাড়িটা কোন জায়গা পড়ে? অম্পিনগর গ্যাস গুডনের সাথে। আমরা এখন তৃতীয় এডিসি নির্বাচনের উপলক্ষে 2026-এ গ্রাউন্ড রিপোর্টে আমরা এলাকাবাসীর রায় নিতাছি। কি মনে করেন এবার বিশেষ কইরা অম্পি নগরে অম্পি নগরে কে তো আসতে পারে? আসতে পারে 3টা দল, মানে কন্টেস্ট হইব। একটা হচ্ছে ত্রিপুরা মাতা, একটা হচ্ছে সিপিএম, আর একটা হচ্ছে বিজেপি। ওখানে জনসাধারণ যদি পার্টি যে ভালো
মানে পার্টি মানে বলতে মানে লোকটা পার্টি হিসাবে যে লোকটা ভালো হের কাছে মানে সাপোর্ট করবো। এটা কোনো সিপিএম এরও পার্টি না বা বিজেপিরও পার্টি না, মাতারও পার্টি না, কিন্তু যে পরিবারটার থেকে মানে লোকটা, যে মানে লোকটা মানে চরিত্র যদি ভালো হয়ে থাকে, দেশের লেগে যদি মানে কাজ করে, হের দিকে মানে ভোটার চাপবো। চাপবো বলতে অনেকে তো কইতাছে এবার সিপিএম আয়া পড়তেছে সাইলেন্ট ভোটার। না, সাইলেন্ট ভোটার না। শুনতে পাইলাম যে এবার কমপিতে সিপিএম আছে সাইলেন্ট ভোটারে। কি আপনি কি বলবেন এই ব্যাপারে? না, আমি এই ব্যাপারে মানে বলতে চাই, যেদিকে লোক মানে পার্টিটা মানে যেদিকে লোকটা মানে ভালো, মানে এডিসির লেগে কাজ করব, যে কাজ করব প্রস্তুতি দিয়ে থাকলে এইদিকেই ভোট চাপবো। না, আমার প্রশ্ন হইছে আমরা শুনতে পাইলাম যে সাইলেন্ট ভোটারে সিপিএম আছে, অনেকেই সিপিএম এর তারা কইতেছে। এবার যদি সিপিএম যদি আসতেছে তাহলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি মনে করেন? না, সিপিএম তো মানে তাহলে কি বলতে পারি আপনার কথাতে সিপিএম আসছে না? না, সিপিএম তো জনসাধারণ মানে যাকে মানে যেদিকে ভোট সাপোর্ট করবো তখনই তো ভোট মানে এটা মানে পরিচয় ফলে পরিচয় পাইবে। কিন্তু আরো আরেকটি মানুষে মানে দেব মনের বিশ্বাস, মানে যে লোকটি 3টি পার্টি বা 4টি 7জন মানে কেন্দ্রিকার দাঁড়াইছে, এটার ভিতরে মানে একটা লোকটা তো ভালো, যে যে দিকে লোকটা দেশের লেগে কাজ করবে সে সবাই তো জানে, মানে যে এডিসির লেগে কাজ করবো তার দিকে মানে সাপোর্টার করবো, মানে ভোটার বেশি পড়বই। কিন্তু লড়াই হবে 3টা দলে, ত্রিপুরামাতা, সিপিএম আর এই বিজেপি। এটার ভিত্তি মানে কন্টেক্স থাকবো, মানে কম্পিটিশন থাকবো, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড মানে কম্পিটিশন থাকবো। বিজেপি আর ত্রিপুরামথা যদি দুজনেই শিক্ষা আশেপাশে হয়ে যায় ইলেকশনের পরে, সরকার গঠন করতে গিয়ে এডিসিতে তারা কি আবার শীতে বাগাবাগি অ্যালায়েন্স হতে পারে? অ্যালাউন্সমেন্ট হতে পারে, এটা ওখানে তো তারা যদি জনসাধারণের উপরে নির্ভর করে দিব। এখন তো জনসাধারণ ভোট দিলে তো ভোট দেওয়ার পরে তো জনসাধারণ মানে আর ক্ষমতা নাই। এরপরে তারা ক্ষমতা আসলে তারা যদি মনে করে তারা এনএস করব বা বাগাবাগি করবো, এটা তারার ব্যাপার, এটা তো আমরা তো জনসাধারণ বলতে পারবো না। এটাই আমার ব্যক্তিগত। এখন অনেকে তো কইতেছে আবার ত্রিপুরামথা আয়া পড়ছে, আবার দিল্লি আমরা কিছুদিন আগে রেলিও দেখলাম। রিয়েলি না, তো এটা তো আয়া পর্ব যেমন ধরুন পরীক্ষা দিলে ওইবার নাম্বার আমি 100 পাবো, এটা রেজাল্টের উপর নির্ভর হবে। যে দিকে মানে পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হবে ওই দিকে তো পার্টি সংগ্রহ করবো। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্যামল দেব চৌধুরী, কোনখানে? আমার বাড়ি ওমপি। অম্পিতে যে অম্পি ব্লক 23 কেন্দ্রের ভিতরে যে সামনে কিছুদিন পরে নির্বাচন হইতেছে এডিসিতে, তৃতীয় এডিসি এরিয়া, তো আপনি কি মনে করেন এইখানে কে জিততে পারে? সদাগর বাবু জিতবো, আমি কইছি 100%। বিজেপি থেকে? বিজেপি, হ্যাঁ, সদাগর জিতবো। মোটাটু চাইতার কথা আমি কইতাম না, সদাগর জিতবো। কত বুথ বা কত ভোট কি যা অন্তত 3000 ভোটে আগাইবো আর পাস করবো সদাগর। মার্জিন করবো না? হ্যাঁ, দেখেন আমি কয়ে দিলাম, তুইলা নেন আমার ছবি, তুইলা নেন। ত্রিপুরামথাও তো আগাম, তারাও তো খুব আনন্দ ফুর্তি চলতেছে, সিপিএম এর তো আনন্দ ফুর্তি চলতেছে, কিন্তু সদাগরে এবং নিশ্চিন্ত তখন 100% আমি কয়ে দিলাম রাস্তার দ্বারা। বাস এই দূরে আমার কথা আর কিটা কম বুঝিনি। সদাগর লাগে আমরা চুপ কি করতেছি, অনেক বাঙালি আবার মোটাত গিয়া আসে। আপনি কত বছর ধরে বিজেপিতে আছেন সাপোর্ট? আমি এই 8 বছর ধরে, প্রথম যেহেতু বিজেপি আছে তখন থেকে আমি 8 বছর চলে। কি করেন আপনি? আমি তো মানুষের কাজ টাজও করি কিছু, ওই নিজেরও অল্প কানি কানি জমিন আছে তো তরকারি অল্প অল্প। বিগত দিনে আপনি কোনো কিছু সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে? এই সরকার আইসে পরে আপনাকে দেওয়া হয়েছে? এই বিজেপি সরকার আইসে পরে আমি গড়টর পাইছি, হ্যাঁ সবই পাইছি, কিন্তু আমার দিছে মিথ্যে। এর আগে যখন বামপন্থী সরকার আসলো, আমার কথা শুনে না, বামপন্থী সরকার যখন আসলো তখন আমার একটা 2 ঘর দিছিল টিনের, এর দূরে, আর আমার বাতাটা দিছিল, এই আর কিছু না। আপনি এখন বাতা পাচ্ছেন? হ্যাঁ, 2000 পাই। আর আমার পাওয়া তো বলো না, ভালো করে কাজ করতে পারি না তো, আস্তে আস্তে করি, কিন্তু এই পাওয়াটা জোর পাই না তো। আমার এই সরকার কইছিল, বিজেপি সরকার, যদি আমরা গঠন করতে পারি মন্ত্রিসভা, তুমি চিন্তা করি না, তোমার আরো কিছু দিব। সিপিএম তো কইতেছে এবার সিপিএম আছে। সিপিএম তো তারা যার যার কথা কইবে, কাকু
বুঝছেন না আপনি যদি সিপিএম করেন আপনাকে সিপিএম এর গতি কেন লাগবো ঠিক আছে নি এটা কই এলাম না আপনি তো কি কৃষক না হ্যাঁ আমার হ্যাঁ তো কেমন চলতেছে এখানে ক্ষেতের ব্যাপারে আপনি ক্ষেতের ব্যাপারে বলতে চলতেছে ওই আপনার এই যে আমরা তো অন্য কিছু করি না ধান টানের জমি না তো শুধু তরকারি সই চর আর কি নদী চর একটু তরকারি করি মোটামুটি ভালোই চলছে আর কি তাই সংসার চলেনি সংসার মূর্তে কিটা চলবে এদের ওই জায়গার কাজটা চাইলে করি এবার আমি বাতাটা পাই অন্তত কাঠ আছে এটি দিয়ে কোনো মতো বাইরে টেরে চলি আর তো ধীরে একটা রুজি নেই আমার আর পাওয়া ল্যাংরা হাজিরা কামাবো বিজেপি লাগবে সরকার তো কিছুদিন আগে আবার গ্যাসের দাম বাড়ায় দিল এখন কি করবেন আপনি গ্যাসের দাম যেটা তো বিজেপি সরকার তো দোষ আপনি নাই তো একদম গরিব কৃষক না আমি আমার মতো সবাই আরো গরিব আছে কিন্তু বিজেপি সরকার যে গ্যাসের দাম বাড়েছে এটা কিন্তু বিজেপি সরকারের দোষ না মানে জায়গায় যে গন্ডগোল লাগিয়েছে যুদ্ধ লাগা আইতে পারতেছে না তাহলে তারা কি করবো ওই জাহাজ দিয়া যদুর পারে আইনা ইন্ডিয়া আপনার ভারতের ভিতরে আনতেছে তাও দিতেছে ঠিক আছে না তো বিজেপি সরকার তো আবার কইতেছে গ্যাসের অভাব নাই গ্যাসের কোনো ওই তো গ্যাসের অভাব না গ্যাস তো আইতেই আছে তাহলে তো দাম বাড়ায় কি লাগে দাম কি বিজেপি বাড়াইছে না হয়তো প্রথম যে আইতেছে না এরপরে না দামটা বাইরে আছে বুঝছেন নি মানে কি নাম আপনার আমার নাম তপন দাস বাড়ি কোনখানে বাড়িতে কেন আগে ছিল আমার বাড়ি ওই পার নদীর এই পার এটা কোন জায়গাতে পড়ে এটা ওমপি ধরে আর আমার আসলে বাড়ি হইছিল ওই এইদিকে দোনলাগা পঞ্চায়েত ধরে ওই নদীর আপনার বুথ কেন্দ্র কোথায় আমার বুথ কেন্দ্র তো আগে যন্ত্রণা আসলো যন্ত্রণা স্কুল এখন এখন আমরা এখানে ইয়ান লইছি বুথ স্কুল হাই স্কুল আপনার রেশন কার্ড রেশন কার্ড আছে অন্তদয় অন্তর্য বিপিএল অন্তর্য পাননি রেশনের সবকিছু রেশনে না আটা ময়দা তারা সবসময় রেশন আনে না এই চাল আনলে ডাইল আনে না ডাইল আনলে তেল আনে না এই তো। চিনি আনলে এই লবণ আনে না এটা ওরা দোকান থেকে কিনে আনে এই এবার অম্পিতে দেখা গেছে যে গত 5 বছর ধরে যে এমডিসি মাননীয় সদাগর কলয় উনি তো টিপ্রামথাতে ছিলেন এমডিসি মনোনীত হঠাৎ করে বিজেপিতে এসে বিজেপিতে যোগদান দেওয়ার সাথে সাথেই বিজেপির ক্যান্ডিডেট অনেকে বলছে সদাগর কলয় ভালো কাজ করছে না অনেকে বলছে এটা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মধ্যে যেখানে রাজনীতি করতে পারে এখন আপনার বক্তব্য কি তা আপনি কি মনে করেন এই বিষয়টাকে নিয়ে এখন তো যা বুঝছি সদাগর তো আগে কাজ ভালোই করছে এখন তো কিছু ইয়ে করতেছে কিতা করতেছে কন্যা যেহেতু তাই না একটু কিছু ইয়ে করে এই এমনের এই কাজ কিছু খারাপই চলছে বলে এই কথা শুনছি আমরা আর যদি এখন বিজেপিতে সদাগর কলয় যদি জিততে যায় নির্বাচনটা এই এমপিতে এমডিসি হওয়ার পরে সদাগর কি আবার জনগণের জন্য কোনো কাজকর্ম করবেন 100বার করবো জিতলে করতো না করে 100বার করবো তাহলে জনগণ কেমনে তারা ভালোবাসবো দাদা আপনারা কি জানেন এই এমপি এই কেন্দ্রতে যারা যারা নির্বাচনে ক্যান্ডিডেট হয়েছে কেডা কেডা হয়েছে তার নাম জানেন আপনারা সব জানি না তো আমি কোন পার্টিটা জানেন কোনটা আমি জানি যে এই আপনার এই বিজেপিটাই জানি আর এই রাজার মতোই জানি রাজা তো এবার টিপ্রামথার ক্যান্ডিডেটের নাম কি জানেন না এরকম করতে পারতাম না আমি সিপিএম এর কে জানেন এটা আমি মানে ক্যান্ডিডেটের নাম জানেন না আমি কেডা দাঁড়াইছে না করে সেটা আমি নাম মানে সিলেকশন করছি না জানছি না সদাগর তো দাঁড়াইছে এটা জানি হ্যাঁ সদাগর তো আছে বালা সদাগর কোন বিজেপি। পার্টি থেকে দাঁড়াইছে বিজেপি মানে বলে আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এবার কে জিততে পারে এমপিতে অম্পি তো আপনার বেশিরভাগ মানে বিজেপির বলে আশা বলে আছে অম্পিতে কৃষ্ণ কেন্দ্র আপনার নাম জীবন কর এটা কোন জায়গাতে ওটা এই জায়গাটা এটাও আমরা পশ্চিম পাড়া ঠিক আছে নির্বাচন এই যে সামনে তৃতীয় ডিসি ইলেকশন হ্যাঁ। গ্রাউন্ড রিপোর্ট আমরা করতেছি এক্ষণে হ্যাঁ হ্যাঁ গ্রামের মানুষ বা এলাকাবাসীরা কি ভাবতেছেন নিজের ভাবনা যে এবার ইলেকশনের যে আবহাওয়া কেমন ইদি লইয়া আমরা ওখানে ঘুরতেছি গ্রামে গ্রামে
হ্যাঁ। যতটুকু আমরা পারি। হ্যাঁ। তো এবার আপনার কি মত, এবার থেকে এডিসিতে কোন সরকার পাল্টাইতে যাইতেছে বা গঠন করতে যাইতেছে, কি মনে না, করেন এটা কোন সরকার আইতে পারে? এটা কইতাম পারতাম না। তবু আপনার একটা তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, ওইটাই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, কোন সরকার আইব কিভাবে- এটা কনফার্ম আমি কইতাম পারতাম না। কিভাবে খেলাধুলা করলে হ্যাঁ। টিপ্রামত আইতে পারে, কিভাবে খেলাধুলা করলে সিপিএম বা বিজেপি আইতে পারে, কি মনে করেন আপনার, কিভাবে? এটা কেমনি মনে করতাম, এই যে অনুভব করতাম না, আমরা তো বয়স হয়ে গেছে, এটা অনুমান করতাম পারতাম। তো বয়স হয়ে গেলে তো আপনি আরো ইয়ে দরকার। এটা এই এলাকা ভিত্তিক বেশি ওই ভিতরে ভিতরে ঘুরলে তাহলে কোন যাইব, কোন এলাকার কোন পার্টি আইব না আইব, নাইলে তো আর কোন যেত না। তো আপনার কাছে আমরা লেগে প্রশ্ন করতেছি, এলাকাতে ঢুকার পরে আপনিও তো একটা এলাকার ভিতরে আছেন, হ্যাঁ, তো আমরা অন্যরা না আপনার উপর প্রশ্ন করতেছি, হ্যাঁ। আপনি কি মনে করেন আপনার মানে কিভাবে এ কাজ এ করলে এলাকা কোন party- আমার মতো এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ভালো, মানে পার্টির কথা না, সব পার্টি আইডিয়াই ভালো, সুস্থ শান্তি পরিবেশ থাকলেই আমরা শান্তি, আর আমরা আর কিছু লাগে না। পাহাড়ি বাঙালি মিলামিশে থাকলেই চললে, এটি আমি চাই, আর কোনো চাই না। ঠিক আছে নি কাকা? অনেকে তো ওই কইতেছেন, দাঙ্গা ফাঙ্গা এটা বাকার চক্কর এটা ভালো লাগে না। এটা অনেকে- যেমন না হ, যেমন পাশ করে আয়ও, যেমন শান্তি পরিবেশ আয়ে, ত্রিপুরার মতো হোক, সিপিএম হোক, বিজেপি হোক, যে কোনো পার্টি, সব পার্টি আমাদের সমান। অনেকে কইতেছে হ্যাঁ। এবার যে টিপ্রামত হাতে গত 5 বছর ধরে যে সেটিং এমডিসি হ্যাঁ। ছিল, যে আমাদের সদাগর কলয়, হ্যাঁ, এখন হঠাৎ করে বিজেপিতে যোগদান দেওয়ার পর হ্যাঁ। আবারও বিজেপির ক্যান্ডিডেট হুম, হুম। মনোনীত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হয়েছে। তো আপনি ইদা নিয়ে কি কইবেন, যে অনেকে তো ইদারে অনেকে খারাপ কইতেছে, অনেকে ভালো কইতেছে, আপনার কি মত, বিশেষ করে আপনার কি মত? আমার মত এটা হেরেনের মত হইছে যে আমি এই পার্টিতে যাবো। আগে মোথা আছিল, অনেক আছে বিজেপি, কোন তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার পপুলারিটি কতটুকু আছে না আছে, ভিতরে ভিতরে ওয়ার্ক কত করে না করে, ওয়ার্ক বুঝা এনে কাজ, কর্ম করলেই ফল পাওয়া যায়, আর কর্ম না করলে ফল পাওয়া যেত না। আবার আমরা ভিতরে ভিতরে এমনও কথা শুনতে পাই যে হ্যাঁ। বিজেপির যারা কার্যকর্তা আছে হ্যাঁ, এখন যে হ্যাঁ। অম্পি নগরে, হ্যাঁ, তাদের ক্ষেত্রেও আমরা শোনা যায় কখনো কখনো যে কিছু লোক সদাগর যে হ্যাঁ। ওদের মানে বিজেপির ক্ষেত্রে যে আবার মনোনীত হয়ে গেছে আহা, যে ক্যান্ডিডেট হিসেবে এমডিসি, হ্যাঁ। কিন্তু অনেকে পছন্দ হয় না। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? এটা যার যার ব্যাপার, এটা আমি চিন্তা করে লাভ নেই। আমার ভালো লাগে, সবারই ভালো লাগে, ওই সদাগর করলেও ভালো লাগে, ওই যে কমল মোতার থেকে কেটে দাঁড়াচ্ছে না, ত্রিপুরা মোতার থেকে কমল গুলিরও ভালো লাগে, আমার সবাই ভালো লাগে। সিপিএম এর কে দাঁড়াইছে আপনি জানেন না? এটাও ওই পিতিরাজ কলি দাঁড়াইছে, পিতিরাজ কলি তো দূর। অনেকে তো কইতেছে আবার আইপিএফটি আয়া পড়তেছে, কি কইবেন বিশেষ করে অম্পি নগরে? না না, I-50 আইতেত না, মুথা তারপরে বিজেপি সিপিএম এর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, এটা বাপটা বুঝা দিতেছে কি এবার, মানে আমরা এমপি বিধানসভার কেন্দ্রের মধ্যে এডিসি আর এ বুঝি না, এরকম তিন পার্টি অগ্রসর, তিন পার্টিও গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা প্রশ্ন আপনার উপর, হ্যাঁ। এডিসিতে যদি কোনো পার্টি সরকার গঠন করে, হুম, টিপ্রামথা যদি সরকার গঠন করে, হুম। তাহলে কয়টা সিট তারা নিতে পারবো, হুম। বা কয়টা সিট নিতে পারে, হুম। অথবা বিজেপি আসলে বিজেপি কয়টা সিট নিতে পারে? এটি কইতাম না হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, 1-2টা সিটের ডিফারেন্স থাকবো, 14, 16, 15, 16 কিতা কতটা 28টা নি না 30টা সিট আছে না, এদের ভিতরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি তো কৃষক। আপনার নাম? আমার নাম গণেশ রুদ্রপাল। এই বাড়িটা কোন জায়গায়? বাড়িটা এইখানে, ওই বাড়িটা কোন জায়গা পড়ে? অম্পিনগর গ্যাস গুডাউনের সাথে। আমরা এখন তৃতীয় এডিসি নির্বাচনের উপলক্ষে 2026-এ গ্রাউন্ড রিপোর্টে আমরা এলাকাবাসীর রায় নিতাছি। কি মনে করেন এবার বিশেষ কইরা অম্পি নগরে অম্পি নগরে কে তো আসতে পারে? আসতে পারে 3টা দল,
মানে কন্টেস্ট হইব। একটা হচ্ছে ত্রিপুরা মাথা, একটা হচ্ছে সিপিএম, আর একটা হচ্ছে বিজেপি। ওখানে জনসাধারণ যদি পার্টি যে ভালো, মানে পার্টি মানে বলতে মানে লোকটা পার্টি হিসাবে যে লোকটা ভালো, হের কাছেই মানে সাপোর্ট করবে। এটা কোনো সিপিএম এরও পার্টি না, বা বিজেপিরও পার্টি না, মাতারও পার্টি না, কিন্তু যে পরিবারটার থেকে মানে লোকটা, যে মানে লোকটা মানে চরিত্র যদি ভালো হয়ে থাকে, দেশের লেগে যদি মানে কাজ করে, হের দিকে মানে ভোটার চাপবো। চাপবো বলতে অনেকে তো কইতাছে এবার সিপিএম আয়া পড়তেছে সাইলেন্ট ভোটার। না, সাইলেন্ট আমরা ভোটার ভিতরে না। ভিতরে শুনতে পাইলাম যে এবার কমপিতে সিপিএম আছে সাইলেন্ট ভোটারে। কি আপনি কি বলবেন এই ব্যাপারে? না, আমি এই ব্যাপারে মানে বলতে চাই, যেদিকে লোক মানে পার্টিটা মানে যেদিকে লোকটা মানে ভালো, মানে এডিসি লেগে কাজ করব, যে কাজ করব প্রস্তুতি দিয়ে থাকলে এইদিকেই ভোট চাপবো। না, আমার প্রশ্ন হইছে আমরা শুনতে পাইলাম যে সাইলেন্ট ভোটারে সিপিএম আছে, অনেকেই সিপিএম এর তারা কইতেছে। এবার যদি সিপিএম যদি আসতেছে তাহলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কি মনে করেন? না, সিপিএম তো মানে তাহলে কি বলতে পারি আপনার কথাতে সিপিএম আসছে না? না, সিপিএম তো জনসাধারণ মানে যাকে মানে যেদিকে ভোট সাপোর্ট করবো তখনই তো ভোট মানে এটা মানে পরিচয় ফলে পরিচয় পাইবে। কিন্তু আরো আরেকটি মানুষে মানে দেব মনের বিশ্বাস, মানে যে লোকটি 3টি পার্টি বা 4টি 7জন মানে কেন্দ্রিকার দাঁড়াইছে, এটার ভিতরে মানে একটা লোকটা তো ভালো, যে যে দিকে লোকটা দেশের লেগে কাজ করবে সে সবাই তো জানে, মানে যে এডিসির লেগে কাজ করবো তার দিকে মানে সাপোর্টার করবো, মানে ভোটার বেশি পড়বই। কিন্তু লড়াই হবে 3টা দলে, ত্রিপুরা মাতা, সিপিএম আর এই বিজেপি। এটার ভিত্তি মানে কন্টেক্স থাকবো, মানে কম্পিটিশন থাকবো, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড মানে কম্পিটিশন থাকবো। বিজেপি আর তীব্রামথা যদি দুজনেই শিক্ষা আশেপাশে হয়ে যায় ইলেকশনের পরে, সরকার গঠন করতে গিয়ে এডিসিতে তারা কি আবার শীতে বাগাবাগি অ্যালায়েন্স হতে পারে? ব্যালেন্স হতে পারে, এটা ওখানে তো তারা যদি জনসাধারণের উপরে নির্ভর করে দিব। এখন তো জনসাধারণ ভোট দিয়ে দিলে তো ভোট দেওয়ার পরে তো জনসাধারণ মানে আর ক্ষমতা নাই। এরপরে তারা ক্ষমতা আসলে তারা যদি মনে করে তারা এনএস করবো বা ভাগাভাগি করবো, এটা তারার ব্যাপার, এটা তো আমরা তো জনসাধারণ বলতে পারবো না। এটাই আমার অভিপ্রায়। এখন অনেকে তো কইতেছে আবার তীব্রামথা আয়া পড়ছে, আবার দিল্লি আমরা কিছুদিন আগে রেলিও দেখলাম। কি রিয়েলি বলবেন না, এই তো এটা তো আয়া পর্ব যেমন ধরুন পরীক্ষা দিলে ওইবার নাম্বার আমি 100 পাবো, এটা রেজাল্টের উপর নির্ভর হবে। যে দিকে মানে পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হবে ওই দিকেই তো পার্টি সংগ্রহ করবো। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্যামল দেব চৌধুরী, কোনখানে রে? আমার বাড়ি ওমপি। আর অম্পিতে যে অম্পি ব্লক 23 কেন্দ্রের ভিতরে যে সামনে কিছুদিন পরে নির্বাচন হইতেছে এডিসিতে, তৃতীয় এডিসি এরিয়া, তো আপনি কি মনে করেন এইখানে কে জিততে পারে? সদাগর বাবু জিতবো, আমি কয়ে দিচ্ছি 100%। বিজেপি থেকে? বিজেপি, হ্যাঁ, সদাগর জিতবো। মোটাটু চাই তার কথা আমি কই যাচ্ছি না, সদাগর জিতবো। কত বুথ বা কত কত ভোট কি যা অন্তত 3000 ভোটে আগাইব আর পাস করবো সদাগর। মার্জিন করবো না? হ্যাঁ, দেখছেন আমি কয়ে দিলাম, তুলিয়া নেন, আমার ছবি তুলিয়া নেন। তীব্রামথাও তো তীব্রামথাও তো আগাম, তারাও তো খুব আনন্দ ফুর্তি আনন্দ ফুর্তি চলতেছে, সিপিএম এ তোর আনন্দ ফুর্তি চলতেছে, কিন্তু সদাগরে একবার নিশ্চিন্ত তখন 100% আমি কয়ে দিলাম রাস্তার দ্বারা। বাস এই দূরে আমার কথা আর কি তখন বুঝিনি। সদাগর লাগে আমরা চুপ কি করতেছি, অনেক বাঙালি আবার মোটাত গিয়া আসে। আপনি কত বছর ধরে বিজেপিতে আছেন সাপোর্ট? আমি এই 8 বছর ধরে, প্রথম যেহেতু বিজেপি আছে তখন থেকে আমি 8 বছর চলে। কি করেন আপনি? আমি তো মানুষের কাজ টাজও করি কিছু, ওই নিজেরও অল্প কানি কানি জমিন আছে তো তরকারি অল্প অল্প। বিগত দিনে আপনি কোনো কিছু সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে এই সরকার আইসে পরে, আপনাকে দেওয়া হয়েছে? এই বিজেপি সরকার আইসে পরে আমি গড় টর পাইছি, হ্যাঁ, সবই পাইছি, কিন্তু আমার দিছে তো মিথ্যে। এর আগে যখন বামপন্থী সরকার আসলো, আমার কথা শুনেন, বামপন্থী সরকার যখন আসলো তখন আমার একটা 2 তলা ঘর দিছিল টিনের, এই দূরে, আর আমার বাতাটা দিছিল, এই আর কিছু না। আপনি এখন বাতা পাচ্ছেন? হ্যাঁ, 2000 পাই। আর আমার পাওয়া তো বলো না, ভালো করে কাজ করতে পারি না তো, আস্তে আস্তে করি, কিন্তু পাওয়া এই পাওয়াটা জোর পাই না তো।
বলে আমার এই সরকার কইছিল বিজেপি সরকার, যদি আমরা গঠন করতে পারি মন্ত্রিসভা তুমি চিন্তা করো না, তোমার আরো কিছু দিন সিপিএমরা তো কইতাছে এবার সিপিএম আছে। সিপিএম তো তারা যার যার কথা করবে কাকু, বুঝছেন না? আপনি যদি সিপিএম করেন আপনি সিপিএম এর গতি কেমন লাগবো, ঠিক আছে নি? বুঝলে? এটা কই এলাম না। আপনি তো কি কৃষক না? হ্যাঁ আমার হ্যাঁ। তো কেমন চলতেছে এখানে ক্ষেতের ব্যাপারে আপনি? ক্ষেতের ব্যাপারে বলতে চলতেছে ওই আপনার এই যে আমরা তরকারি, আমরা তো অন্য কিছু করি না, ধান টানের জমি না তো, শুধু তরকারি সই চর আর কি, নদী চর একটু তরকারি করি, মোটামুটি ভালোই চলছে আর কি। তাই সংসার চলেনি? সংসার মুড়ছে কিটা চলবে, দূরে ওই জায়গার কাজটা চাইলে করি, এবার আমি বাতাটা পাই, এখন তো কাঠ আছে এটি দিয়ে কোনো মতো বাইরে টেরে চলি, আর তো ধীরে একটা রুজি নেই আমার, আর পাওয়া ল্যাংরা হাজিরা কামা ভালো বিজেপি করে। সরকার তো কিছুদিন আগে আবার গ্যাসের দাম বাড়ায় দিল, এখন কি করবেন আপনি? গ্যাসের দাম যেটা তো বিজেপি সরকার তা দোষ আপনি নাই। তো একদম গরিব কৃষক। না আমি আমার মতো সবাই আরো গরিব আছে, কিন্তু বিজেপি সরকার যে গ্যাসের দাম বাড়েছে এটা কিন্তু বিজেপি সরকারের দোষ না। মানে জায়গায় যে গন্ডগোল লাগিয়েছে, যুদ্ধ লাগা আইতে পারতেছে না, তাহলে তারা কি করবো, ওই জাহাজ দিয়া যদুর পারে আইনা ইন্ডিয়া আপনার ভারতের ভিতরে আনতেছে, তাও দিতেছে, ঠিক আছে না? তো বিজেপি সরকার তো আবার কইতাছে গ্যাসের অভাব নাই, গ্যাসের কোনো ওই তো সমস্যা নাই। গ্যাসের অভাব না, গ্যাস তো আইতেই আছে। তাহলে তো দাম বাড়ায় কি লাগে? দাম কি বিজেপি বাড়াইছে না? হচ্ছে প্রথম যে আইতাছে না, এরপরে না দামটা বাইরে আছে, বুঝছেন নি? মানে কি নাম আপনার? আমার নাম তপন দাস। বাড়ি কোনখানে? বাড়িতে কেন আগে ছিল আমার বাড়ি ওই পার, নদীর এই পার। এটা কোন জায়গাতে পড়ে? এটা ওমপি ধরে, আর আমার আসলে বাড়ি হইছিল ওই এইদিকে দোনলেগা পঞ্চায়েত ধরে, ওই নদীর। আপনার বুথ কেন্দ্র কোথায় আমার বুথ কেন্দ্র তো আগে যন্ত্রণা আসলো, যন্ত্রণা স্কুল, এখন? এখন আমরা এখানে ইয়ান লইছি বুথ স্কুল, হাই স্কুল। আপনার রেশন কার্ড? রেশন কার্ড আছে, অন্তর্দয় না অন্তর্য BPL? অন্তর্য বিপিএল অন্তর্দয়। অন্তর্য। পাননি রেশনের সবকিছু? রেশনে না, আটা ময়দা তারা সবসময় রেশন আনে না, এই চাল আনলে ডাইল আনে না, ডাইল আনলে তেল আনে না, এই তো চিনি আনলে এই লবণ আনে না, এটা ওরা দোকান থেকে কিনে আনে। এবার অম্পিতে দেখা গেছে যে গত 5 বছর ধরে যে এমডিসি মাননীয় সদাগর কলয়, উনি তো টিপ্রামথাতে ছিলেন এমডিসি মনোনীত, হঠাৎ করে বিজেপিতে এসে বিজেপিতে যোগদান দেওয়ার সাথে সাথেই বিজেপির ক্যান্ডিডেট। অনেকে বলছে সদাগর কলয় ভালো কাজ করছে না, অনেকে বলছে এটা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মধ্যে যেখানে রাজনীতি করতে পারে। এখন আপনার বক্তব্য কি, তা আপনি কি মনে করেন এই বিষয়টাকে নিয়ে? এখন তো যা বুঝছি সদাগর তো আগে কাজ ভালোই করছে, এখন তো কিছু ইয়ে করতেছে, কিতা করতেছে কন্যা যেহেতু তাই না একটু কিছু ইয়ে করে, এই এমনের এই কাজ কিছু খারাপই চলছে বলে এই কথা শুনছি আমরা। আর যদি এখন বিজেপিতে সদাগর কলয় যদি জিততে যায় নির্বাচনটা এই এমপিতে, এমডিসি হওয়ার পরে সদাগর কি আবার জনগণের জন্য কোনো কাজকর্ম করবেন? 100বার করবো, জিতলে করতে না করে 100বার করবো, তাহলে জনসাধারণ কেমনে তারা ভালোবাসবো। দাদা আপনারা কি জানেন এই এমপি তেইশ কেন্দ্রতে যারা যারা নির্বাচনে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, কেডা কেডা হয়েছে তার নাম জানেন আপনারা? আমি সব জানি না তো, আমি কোন পার্টিটা জানেন? কোনছেন? আমি জানি যে এই আপনার এই বিজেপিটাই জানি, আর এই রাজার মতোই জানি, রাজা। তো এবার টিপ্রামথার ক্যান্ডিডেটের নাম কি জানেন? না এরকম করতে পারতাম না আমি। সিপিএম এর কে জানেন? এটা আমি মানে ক্যান্ডিডেটের নাম জানেন না? আমি কেটা দাঁড়াইছে না করেছি এটা আমি নাম মানে সিলেকশন করছি না, জানছি না। সদাগর তো দাঁড়াইছে এটা জানি, হ্যাঁ সদাগর তো আছে বালা। সদাগর কোন বিজেপি। পার্টি থেকে দাঁড়াইছে? বিজেপি মানে বলে। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, এবার কে জিততে পারে এমপিতে? এমপি তো আপনার বেশিরভাগ মানে বিজেপির বলে আশা বলে আছে এমপিতে 23 নং কেন্দ্র। আপনার নাম? জীবন কর। এটা কোন জায়গাতে? ওটা এই জায়গাটা? এটাও আমরা পশ্চিম পাড়া। ঠিক আছে। নির্বাচন এই যে সামনে তৃতীয় ডিসি ইলেকশন, হ্যাঁ। গ্রাউন্ড রিপোর্ট আমরা করতেছি এক্ষণে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, গ্রামের মানুষ বা
এলাকাবাসীরা কি ভাবতাছেন নিজের ভাবনা যে এবার ইলেকশনের যে আবহাওয়া কেমন ইদি লইয়া আমরা ওখানে ঘুরতেছি গ্রামে গ্রামে হ্যাঁ। যতটুকু আমরা পারি। হ্যাঁ। তো এবার আপনার কি মত, এবার কি কেডিসিতে কোন সরকার পাল্টাইতে যাইতেছে বা গঠন করতে যাইতেছে, কি মনে না, করেন এটা কোন সরকার আইতে পারে? এটা কইতাম পারতাম না। তবু আপনার একটা তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব, ওইটাই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হইব। কোন সরকার আইব কিভাবে- এটা কনফার্ম আমি কইতাম পারতাম না। কিভাবে খেলাধুলা করলে হ্যাঁ। টিপ্রামত আইতে পারে, কিভাবে খেলাধুলা করলে সিপিএম বা বিজেপি আইতে পারে, কি মনে করেন আপনার কিভাবে? এটা কেমনে মনে করতাম, এই যে অনুভব করতাম না, আমরা তো বয়স হয়ে থাকে, এটা অনুমান করতাম তো পারতাম। বয়স হয়ে গেলে তো আপনি আরো ইয়ে দরকার। এটা এই এলাকা ভিত্তিক বেশি ওই ভিতরে ভিতরে ঘুরলে তাহলে কোন যাইব কোন এলাকার কোন পার্টি আইব না আইব, নাইলে তো আর কোন যেত না। তো আপনার কাছে আমরা লেগে প্রশ্ন করতেছি, এলাকাতে ঢুকার পরে আপনিও তো একটা এলাকার ভিতরে আছেন। হ্যাঁ, তো আমরা অন্যরা না আপনার উপর প্রশ্ন করতেছি, হ্যাঁ। আপনি কি মনে করেন আপনার মানে কিভাবে এ কাজ এ করলে এলাকা কোন party- আমার মতো এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ভালো, মানে পার্টির কথা না, সব পার্টি আইডিয়াই ভালো। সুস্থ শান্তি পরিবেশ থাকলেই আমরা শান্তি, আর আমরা আর কিছু লাগে না। পাহাড়ি বাঙালি মিলামিশে থাকলেই চললে, এটি আমি চাই, আর কোনো চাই না। ঠিক আছে নি কাকা? অনেকে তো ও কইতেছেন দাঙ্গা ফাঙ্গা এটা বাক্কা চক্কর এটা ভালো লাগে না। এটা অনেকে- যেমন না হয়, যেমন পাশ করে আয়ও যেমন শান্তি পরিবেশ আয়ে, ত্রিপুরার মতো হোক, সিপিএম হোক, বিজেপি হোক, যে কোনো পার্টি, সব পার্টি আমাদের সমান। অনেকে কইতেছে হ্যাঁ। এবার যে টিপ্রামত হাতে